So please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Can you hear me? All okay? Yes? Fine. Okay. Thank you. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes, Pratik. Good morning. Good morning to all of you. Yes, good morning. Let everyone join. Within a minute, we will start. Let everyone join. I think there was some internet issue. Now that is fixed. Fine. I think in the last lecture we have covered these points we have covered, right? Point number, observations of the photoelectric effect. The experiment of photoelectric effect was done and we observed few things. Those observations we have written, right? All those observations and the nature of graphs, their justifications we have seen, right? We have as well discussed those justifications which were given by Einstein. Today we have to write those justifications as an explanations. All these points, all these graphs we have seen, right? Yes. Please tell me, have you drawn this graph? हे दोन्ही ग्राफ झालेत का? लास्ट टाइम आपण हे केलं होतं. Have you drawn this graph? Stopping potential versus frequency. This is what we have observed. The effect of frequency on the stopping potential. This is the graph which we observe. That was not explained. It will be explained with the help of the Einstein's equation. Einstein's photoelectric equation will explain this graph. केलाय ना ड्रॉ? ठीक आहे. इथपर्यंत झालंय म्हणजे आमचं. फाईन, चालेल. सो याच्या पुढे ऑब्झर्वेशन सगळे आमचे लिहून झालेले आहेत. ओके, ऑब्झर्वेशन तर आमचे सगळे लिहून झालेले आहेत. नाउ लेट अस मूव अहेड. राईट डाऊन. आय थिंक हा ग्राफ जो होता, हा जो काय ग्राफ आहे याचं एक्सप्लेनेशन आपण इथे दिलं होतं. ओके, असाच का आहे तो ग्राफ. त्याच्या पुढचा पॉइंट आहे. लिहा त्याच्या पुढचा पॉइंट. फेल्युअर्स ऑफ वेव्ह थेअरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फेल्युअर्स ऑफ वेव्ह थेअरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. राइट डाउन द हेडिंग. फेल्युअर्स ऑफ वेव्ह थेअरी टू एक्सप्लेन photoelectric effect. Why the wave theory gets failed while explaining the photoelectric effect? Let us try to understand that. First, write down the time delay problem. First thing is the time delay problem. तीन टाइप्सचे प्रॉब्लेम्स आम्हाला वेव्ह थेअरी मध्ये एन्काउंटर झाले. The three types of problem are, the first is time delay problem, the second is intensity problem. The first is the time delay problem. पहिला आहे time delay problem. Second जो आहे तो आहे intensity problem. The second one is intensity problem. And the third one is frequency problem. तिसरा एक प्रॉब्लेम आम्हाला जो एन्काउंटर झालाय तो आहे frequency problem. There are three problems that we have encountered with the wave theory regarding the explanation of photoelectric effect. बघूयात टाइम डिले प्रॉब्लेम काय आहे. लेट मी रीड इट. The wave theory cannot explain the instantaneous emission of photoelectrons. Photoelectrons जे इमिट झालेले ऑब्झर्व झाले ते विदिन 10⁻⁹ सेकंड, विदिन 1 नॅनोसेकंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होतो. मीन्स after the incidence of light, within 1 nanosecond electron is emitted. But according to wave theory, the energy of the wave is distributed uniformly over its wavefront. जेव्हा एखाद्या लाईटचा वेव्हफ्रंट
एखाद्या मेटलच्या सरफेस वरती इन्सिडेंट होणार आहे. लेट्स से दिस इज द मेटल सरफेस अँड लेट्स से दिस इज द वेवफ्रंट ऑफ द लाईट. हा वेवफ्रंट ऑफ द लाईट आहे. हा असा ट्रॅव्हल होत 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 या मेटल सरफेस वरती इन्सिडेंट होणार. ओके, या मेटल सरफेस वरती तो इन्सिडेंट होणार. या मेटल सरफेस वरती तो वेवफ्रंट जेव्हा इन्सिडेंट होणार, त्याच्या ट्रॅव्हलिंगची डायरेक्शन दाखवली आपण, तेव्हा या वेव्हची जी काय एनर्जी आहे ती या वेवफ्रंटच्या अक्रॉस युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड झालेली आहे अकॉर्डिंग टू द वेव्ह थेरी. आता पुढे काय म्हटलेलं आहे, ऍज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हेरी स्मॉल इट विल टेक सफिशियंट टाइम टू ऍब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द लाईट अँड एस्केप फ्रॉम द सरफेस. इलेक्ट्रॉनचा एरिया, इलेक्ट्रॉनचा सरफेस एरिया, इलेक्ट्रॉन किती स्मॉल आहे ना, इलेक्ट्रॉन इज व्हेरी 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 स्मॉल. आणि हा जो काय वेवफ्रंट आहे, हा वेवफ्रंट या इलेक्ट्रॉनला जाऊन हिट करणार आहे. आता लाईटची एनर्जी जी काय आहे ती ह्या वेवफ्रंट वरती युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेली आहे. मग त्यातली अगदीच थोडीशी एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनला मिळणार, अगदीच थोडीशी एनर्जी एवढ्या एरियाला करस्पॉन्डिंग. ओके, सो इलेक्ट्रॉननं थोडीशी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, अजून एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, अजून एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी या इलेक्ट्रॉनला भरपूर वेळ लागणार. इट विल टेक मच टाइम टू ऍब्सॉर्ब द सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्सिडेंट लाईट. सो इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड आफ्टर सम टाइम. वेळ लागणार. आर यू गेटिंग इट? समजतंय का? इज दिस पॉइंट क्लिअर? अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी इलेक्ट्रॉनचा सरफेस एरिया अगदी स्मॉल आहे आणि वेव्हची जी काय एनर्जी आहे ती कंप्लीट वेवफ्रंट वरती युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. मग इलेक्ट्रॉनला त्यातली किती मिळायला लागली? करस्पॉन्डिंग टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन जेवढी एनर्जी आहे तेवढी मिळायला लागली आहे. सो भरपूर वेळ लागणार टू गॅदर द सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेव्ह. ओके, द इलेक्ट्रॉन विल टेक certain time and after it gathers the sufficient amount of energy, now it can overcome the attraction by the nucleus and it will get free from the atom and it will get free from the metal surface and now it will be ejected out of the metal surface. Okay, so according to wave theory it will take some time by the electron to gather sufficient or to absorb the sufficient energy and then it will be able to overcome the nuclear attraction and it will then come out of the metal surface. समजतंय का? But the photoelectric effect happens instantaneously म्हटलेलं आहे. पण हे अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी जे काय आहे, इलेक्ट्रॉनला तर टाइम लागला पाहिजे होता बाहेर पडायला, पण आम्ही जे काय ऑब्झर्व केलंय विदिन 1 नॅनोसेकंड इलेक्ट्रॉन इमिट झालेलं ऑब्झर्व केलेलं आहे. दिस इज व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व. चेक, इज दिस पॉइंट क्लिअर अँड रिटन? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. पहिला पॉइंट, द टाइम डिले प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आला का? अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी काय आणि रियालिटी काय आहे? पहिला प्रॉब्लेम, द टाइम डिले प्रॉब्लेम. दिस इज नोन एज अ टाइम डिले प्रॉब्लेम. दे माइट आस्क यू इन दी एमसीक्यूज. 3 मेजर प्रॉब्लेम एन्काउंटर झाले होते. गुड. टाइम डिले प्रॉब्लेम सीडब्ल्यू लिहून झालं की सांगा. मग इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम बघू. डन. टाइम डिले प्रॉब्लेम एवढंच लिहून घ्या. तेवढं झालं की सांगा. मग इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम लिहून घेऊ. एवढं झालं की पटकन सांगा. अप टू दिस. डन. चला सेकंड प्रॉब्लेम लिहा. द इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम लिहा, द इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम. इंटेन्सिटीच्या लॉजिकला काय काय प्रॉब्लेम्स एन्काउंटर झाले लिहा. अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी, अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी
more intense beam should emit electrons with more energy. According to wave theory, more intense beam, वेव्ह थेरी म्हणते की जितकी वेव्हची इंटेन्सिटी जास्त आहे, अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी मोर इंटेन्स बीम शुड इमिट इलेक्ट्रॉन्स विथ मोर एनर्जी. जेवढी वेव्हची इंटेन्सिटी जास्त असेल तेवढी एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जास्त असेल, असं वेव्ह थेरी सांगते. बट वी नो दॅट the maximum kinetic energy of the emitted electron does not depend on the intensity, it depends on the frequency. पण ती जी काय मॅक्सिमम केई आहे ती इंटेन्सिटी वरती डिपेंडंट नाही आहे, ती फ्रिक्वेन्सी वरती डिपेंडंट आहे, हे आमचं ऑब्झर्वेशन आहे. सो दिस वॉज द इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम. वेव्ह थेरीच्या हिशोबानं जास्त इंटेन्सिटी असणारी लाईट, म्हणजे जास्त एनर्जी. ओके, वेव्ह थेरी काय सांगते, इंटेन्सिटी इज एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. वेव्ह थेरीला एवढं माहित आहे की इंटेन्सिटी इज एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. सो इंटेन्सिटी जास्त असणं म्हणजे वेव्ह थेरीला असं वाटतंय की एनर्जी जास्त आहे. सो एनर्जी जास्त आहे तर इलेक्ट्रॉन इमिट होताना बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी पण जास्त असेल, असं वेव्ह थेरीला वाटतं. पण आमची जी काय फोटॉनची थेरी आहे, पार्टिकल पिक्चर ऑफ जे काय लाईट आहे, त्याच्यामध्ये या एनर्जीला परत स्प्लिट करून दिलंय. नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एका फोटॉनची एनर्जी, असं स्प्लिट करून ते लिहिलंय. ओके, त्यामुळं इथं वेव्ह थेरीला असं वाटतंय की मोर इंटेन्स बीम म्हणजे मोर एनर्जी, आणि मोर एनर्जी म्हणजे जर लाईट कडे मोर एनर्जी असेल तर बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉन कडे असणारी मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी पण मोर असेल, असं वेव्ह थेरीला वाटतंय. विच इज सर्टनली रॉंग. This Ke max depends only on this frequency. आणि जेव्हा इंटेन्सिटी इन्क्रीज झालेली असते तेव्हा आम्ही फ्रिक्वेन्सी तीच ठेवतो लाईटची, आम्ही बदलतो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम. त्यामुळे फक्त इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढतात, त्यांची केई मॅक्स वाढत नाही. लक्षात घ्या, केई मॅक्स चेंज करण्यासाठी, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन चेंज करण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी चेंज करणं गरजेचं आहे. मॅक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ती चेंज करण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी चेंज करणं गरजेचं आहे, ना की नंबर ऑफ फोटॉन्स. समजून घ्या, वेव्ह थेरीला असं वाटतंय की एनर्जी वाढली की बास आहे, एनर्जी वाढली की इमिटेड इलेक्ट्रॉनची पण कायनेटिक एनर्जी वाढेल. पण ती एनर्जी वाढवताना वेव्ह थेरी म्हणते की इंटेन्सिटी वाढली की एनर्जी वाढते, इंटेन्सिटी वाढली की एनर्जी वाढते, एनर्जी ऑफ लाईट वाढली की एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वाढली पाहिजे, अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी. पुढे लिहा. बट वी नो दॅट केई मॅक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी. पण आम्हाला माहित आहे केई मॅक्स इंटेन्सिटी वरती डिपेंडंट नाही आहे, कारण इंटेन्सिटी वाढवताना तुम्ही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम वाढवता. ही इंटेन्सिटी वाढवायसाठी तुम्ही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम वाढवता. पण ही जी काय मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आहे ती नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम वरती डिपेंडंट नाहीये. केई मॅक्स ही फ्रिक्वेन्सी वरती डिपेंडंट आहे. केई मॅक्स जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी वरती डिपेंडंट आहे. सो इंटेन्सिटी वाढवताना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम तुम्ही इन्क्रीज करत असता, त्याचा इफेक्ट होत नाही. ओके, सो हा प्रॉब्लेम आम्हाला वेव्ह थेरी मध्ये आला होता, की वेव्ह थेरीचं म्हणणं होतं की जास्त इंटेन्सिटी ऑफ लाईट असेल तर जास्त एनर्जी ऑफ लाईट झाली, जास्त एनर्जी ऑफ लाईट झाली की एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पण जास्त यायला पाहिजे. पण तसं झालं नाही. द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिड नॉट डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी, रॅदर इट डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेन्सी. ओके, हा होता इंटेन्सिटी प्रॉब्लेम विथ द वेव्ह थेरी. नेक्स्ट लिहून घ्या, द फ्रिक्वेन्सी प्रॉब्लेम. नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेन्सी प्रॉब्लेम. According to wave theory, photoelectric effect should be observed for all frequencies, for all the frequencies of light from 0 onwards. All 0 onwards means all. According to wave theory, photoelectric effect should be observed for all frequencies. वेव्ह थेरीचं म्हणणं आहे की सगळ्या फ्रिक्वेन्सीजना हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हायला पाहिजे.
अल्टिमेटली ही एक वेव्ह आहे, या वेव्हकडे एनर्जी आहे. वेव्हची फ्रिक्वेन्सी काय का असेना, इलेक्ट्रॉननं वेव्हची एनर्जी ऍब्सॉर्ब करायची आहे आणि न्यूक्लियसच्या अट्रॅक्शनला ओव्हरकम करून ऍटम मधनं आणि त्या सरफेस मधनं बाहेर पडायचं आहे, असं त्या वेव्ह थेअरीचं म्हणणं आहे. द वेव्ह थेअरी सेज दॅट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी, फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट, इट इज अ वेव्ह, it has a energy, electron has to absorb that energy and it has to overcome the nuclear attraction and it has to come out of the metal surface, असं वेव्ह थेअरीला वाटतं. बट पुढे लिहा, but we know photo emission म्हणजे photo electric effect, but we know photo emission is observed only if the frequency is more than threshold frequency. सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाही दिसत. कधी दिसतोय? सर्टन फ्रिक्वेन्सीज. आणि काय आहेत त्या सर्टन फ्रिक्वेन्सीज? और फॉर व्हॉट फ्रिक्वेन्सीज वी ऑब्झर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फॉर अ फ्रिक्वेन्सीज विच आर मोर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीपेक्षा मोर फ्रिक्वेन्सी असेल, एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीपेक्षा मोर फ्रिक्वेन्सी असेल तरच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिसतो. पण अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेअरी, for all frequencies we should have observed the photoelectric effect, but that did not happen. In reality, what happened? In reality, we observe that photoelectric effect is observed only if the frequency of incident light is more than threshold frequency. New म्हणजे काय? Frequency of incident light. Frequency of incident light. Frequency of incident light. न्यू झिरो म्हणजे काय? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेन्सी साठी नाही, इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असली तरच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्झर्व झालेला आहे. दिस वॉज द फ्रिक्वेन्सी प्रॉब्लेम विथ द वेव्ह थेअरी ऑफ लाईट. ओके, सो त्यामुळे पार्टिकल पिक्चर किंवा पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट आपल्याला consider करावं लागतं. Okay, and for these three problems we have to consider the particle picture of light or the particle nature of the light. Okay, चेक करा इथपर्यंतच्या गोष्टी लक्षात आल्या का? डन. चलो नेक्स्ट. चला आता याचं सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन. ओके, आता याच्या एक्सप्लेनेशनची सुरुवात होते. पहिला पॉइंट आहे वर्क फंक्शन. लिहा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑर द मटेरियल. एखाद्या मटेरियलचं वर्क फंक्शन म्हणजे काय? लिहा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ऑर मटेरियल. सिम्बॉल आहे त्याचा फाय किंवा फाय झिरो. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑर द मटेरियल. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑर मटेरियल. सिम्बॉल आहे त्याचा फाय झिरो किंवा सिम्पली फाय. Its symbol is phi 0. Write down the definition, then we will discuss. पहिल्यांदा लिहून घ्या, मग लगेच डिस्कस करू. लिहा, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to make the electron, the minimum amount of energy required to make the electron free from the influence of atom, the minimum amount of energy required to make the electron free from the influence of atom, in the bracket nucleus, in the bracket nucleus, in the bracket nucleus, and bring out of the metal surface, and bring out of the metal surface the minimum amount of energy required to make the electron free from the influence of atom, in the bracket nucleus, and bring out of the metal surface, and bring out of the metal surface is called work function of that metal or material. Is called work function of that metal or material. Is called work function of that metal or material. पुढे लिहा, for given metal work function is fixed. पुढे लिहा, for given metal work function is fixed.
For given metal, work function fixed. For given metal, work function is fixed. Next, different metals have different work functions. Different metals have different work functions. Metal बदललं की मेटलचं वर्क फंक्शन बदलणार. So work function is a property of material. Work function is a property of material. Okay. आता डिस्कस करूया. Different metals have different work function. For given metal, work function is fixed. Different metals have different work functions. ठीक आहे. आता काय आहे वर्क फंक्शन, ही कॉन्सेप्ट काय आहे? वर्क फंक्शन म्हणजे काय आहे समजून घेऊयात. नाउ वी नो दॅट, लेट अस से दॅट दिस इज द मटेरियल अँड these are the some atoms inside this material. या ऍटमच्या आत काही मटेरियल आहेत. सॉरी, या मटेरियलच्या आत काही ऍटम्स आहेत. मटेरियलच्या आत ऍटम असतील सर, ऍटमच्या आत मटेरियल नाही. सो लेट्स से these are some atoms inside the material. All right. Fine. Now try to understand. We know in a metal there are free electrons. या मेटल मध्ये कसे आहेत? काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. फ्री आहेत. दे आर फ्री टू मूव्ह एनीवेअर. आय नो दॅट दे आर फ्री टू मूव्ह एनीवेअर. हे सगळे आमचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हे जरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स असले तरी हे स्वतःहून काय सरफेसच्या बाहेर येऊ शकत नाहीत, लक्षात घ्या. They are still bound to the atoms. They are still bound to the atoms. Or in short, this crystal. या क्रिस्टलला सोडून ते काय बाहेर येत नाही, स्वतःहून सरफेसच्या बाहेर येणार नाहीत. ओके, स्वतःहून सरफेसच्या बाहेर येणार नाहीत. अल्टिमेटली हा इलेक्ट्रॉन कुठल्या तरी ऍटमचा असेलच ना. हा, ते रॅन्डमली इकडं तिकडं मूव्ह होत आहेत, पण हा इलेक्ट्रॉन बेसिकली यातल्या कुठल्या तरी ऍटमचा आहे. हा इलेक्ट्रॉन सुद्धा बेसिकली कुठल्या तरी एका ऍटमचा आहे. हा, these electrons are now not the property of the atom, but still they are bound to the atom. Why? Because all these atoms are now positively charged. Metallic bonding. कुठल्याही मेटलच्या आत मेटॅलिक बॉन्डिंग असतं, माहिती आहे आपल्याला. We know that inside a metal we have the metallic bonding, means the electrons of the atoms come out of the atom and now they become the electrons of the crystal. ते क्रिस्टलचे इलेक्ट्रॉन म्हणतात. ते इकडं तिकडं रॅन्डमली मूव्ह होऊ शकतात. दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. हा, या ऍटमच्या आत जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत दे आर कॉल्ड एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रत्येक ऍटमच्या आत जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना म्हणतात बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. या ऍटमच्या बाहेर जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना म्हणतात फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. आता जेव्हा लाईट इन्सिडेंट होते, when the light is incident on this metal surface, what happens? या लाईटकडे जर सफिशियंट एनर्जी असेल, किती सफिशियंट एनर्जी पाहिजे? ऍटलिस्ट एवढी तरी पाहिजे की या ऍटमचे इन्फ्लुएन्स, या न्यूक्लियसचे इन्फ्लुएन्स ओव्हरकम करून, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतोय, बरोबर. मग या इलेक्ट्रॉनला फ्री करायचं आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन आता त्या पॉझिटिव्ह चार्जला बाउंड आहे, लक्षात घ्या. मग त्याला किती एनर्जी दिली पाहिजे? ऍटलिस्ट एवढी एनर्जी दिली पाहिजे की या इलेक्ट्रॉननं न्यूक्लियर अट्रॅक्शन ओव्हरकम केलं पाहिजे. ऍटलिस्ट एवढी जरी एनर्जी द्या की आमचे इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियर अट्रॅक्शनला ओव्हरकम करतील. आर यू गेटिंग इट? एवढी एनर्जी दिली की हा इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएन्स ऑफ ऍटम होईल. मग हे इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएन्स ऑफ न्यूक्लियस किंवा ऍटम होतील तेव्हा मात्र ते सरफेस मधनं बाहेर येण्याची पॉसिबिलिटी आहे. हा, परत ते नंतर कोलाइड होऊन परत आतच पडू शकतात. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. समजा हा इलेक्ट्रॉन यानं एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, यानं न्यूक्लियर अट्रॅक्शन ओव्हरकम केलं, हा मेटल मधून बाहेर पडायचा प्रयत्न करत होता, पण परत जाऊन दुसऱ्या ऍटमला धडकला, परत आतच इकडं त्याचे कोलिजन झाले आणि परत तो आतच थांबला. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट मला सांगा, इलेक्ट्रॉनला मिनिमम किती एनर्जी दिली पाहिजे? At least that energy should be given so that electron should overcome the influence of the nucleus or overcome the attraction of nucleus and should be now released from the metal surface. मेटलच्या सरफेस मधनं तो बाहेर पडेल. At least एवढी एनर्जी द्या. That energy is called as work function of the metal. त्या एनर्जीला म्हणतात work function of the material किंवा metal. For given metal
ती जी काही इलेक्ट्रॉनची बाइंडिंग एनर्जी आहे, आपण बघितलं होतं बाइंडिंग एनर्जी म्हणजे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द गिवन मास सो दॅट द मास कॅन ओव्हरकम द इन्फ्लुएन्स ऑफ अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन. आठवत आहे का? ग्रॅव्हिटेशन मध्ये आपण एक पॉइंट बघितला होता बाइंडिंग एनर्जी नावाचा. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दॅट मस्ट बी गिवन टू द ऑब्जेक्ट so that object can overcome the earth's gravitational influence and B is equal to -T केलं होतं आपण. तीच आहे इलेक्ट्रॉनची बाइंडिंग एनर्जी म्हणजेच वर्क फंक्शन. इलेक्ट्रॉनला मिनिमम किती एनर्जी लागेल सो दॅट इलेक्ट्रॉन कॅन ओव्हरकम दी न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन अँड विल बिकम फ्री अँड इट विल कम आउट ऑफ दी मेटल सरफेस. ऍटलीस्ट एवढी तरी एनर्जी द्या. द सेम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड ॲज वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल. आता गिवन मटेरियल ठरवणार की त्याची बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किती. त्यामुळे फॉर गिवन मटेरियल वर्क फंक्शन इज अ फिक्स्ड व्हॅल्यू. मटेरियल बदललं वर्क फंक्शन बदलतंय. ओके, मटेरियल बदललं की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलते म्हणजेच वर्क फंक्शन बदलतं. ओके, सो इथे लिहा वर्क फंक्शन डायग्राम ड्रॉ करा पहिल्यांदा. लाईट आणि हा इलेक्ट्रॉन बाहेर पडलेला. वर्क फंक्शन φ0 इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बीई ऑफ इलेक्ट्रॉन. वर्क फंक्शन म्हणजेच बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, पुढे काय म्हटलंय? फॉर गिवन मेटल वर्क फंक्शन इज फिक्स. येस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऍटम ठरवणार आहे. प्रत्येक मटेरियलचे वेगवेगळे ऍटम्स असतील. गिवन मटेरियल स्वतः ठरवणार आहे माझ्या इलेक्ट्रॉनची बाइंडिंग एनर्जी किती. ओके, द गिवन मटेरियल विल डिसाइड ऑन इट्स ओन दॅट व्हॉट इज गोइंग टू बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. त्याला किती एनर्जी दिल्यानंतर तो इलेक्ट्रॉनला रिलीज करणार आहे हे गिवन मटेरियल गिवन ऍटम ठरवणार आहे. ओके, सो फॉर गिवन मेटल द वर्क फंक्शन इज फिक्स्ड. मग या मटेरियलचा शेप या सरफेसचा शेप मॅटर करत नाही. डायमेन्शनची प्रॉपर्टी नाही. वर्क फंक्शन ही मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. हा, बट इफ यू चेंज द मटेरियल ऑर द मेटल, हा जो काय फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल किंवा मेटल आहे तो मेटल जर तुम्ही बदलला तर मात्र काय होतं? इन दॅट केस यू ऑब्झर्व दॅट द वर्क फंक्शन हॅज चेंज्ड. मेटल बदललं की वर्क फंक्शन पण बदलतं. ओके, झाला हा पॉइंट क्लिअर? रिप्लाय मी स्मॉल सी. चेक करा पॉइंट समजला का एव्हरीवन? स्मॉल सी वर्क फंक्शन ही कॉन्सेप्ट समजली का? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहिल्यांदा वर्क फंक्शन डिफाइन करून घेतलं. इज दॅट क्लिअर एव्हरीवन? प्लीज रिप्लाय. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to make the electron free from the influence of atom or the nucleus and bring it out of the metal surface. त्या मिनिमम एनर्जीला म्हणतात बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. क्लिअर? रिप्लाय करा पटकन, पुढे जाऊया एव्हरीवन. फास्ट. गुड. बरोबर, वर्क फंक्शन डिफाइन झालं. चला आता पुढं लिहा युनिट ऑफ वर्क फंक्शन. जूल और इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एनर्जीचं युनिट असलं पाहिजे. जूल और इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे काय बघू आपण. पहिल्यांदा लिहा, सगळं लिहिलंच आहे पुढं. हा, युनिट ऑफ वर्क फंक्शन φ0 किंवा फाय. युनिट ऑफ वर्क फंक्शन काय असलं पाहिजे? जूल और इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. पुढे लिहा 1 EV. EV म्हणजे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ओके, पुढे लिहा 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टची डेफिनेशन. Write down the definition of 1 electron volt. Write down the definition of 1 electron volt. 1 electron volt is the work done. 1 electron volt is the work done
in moving a electron, 1 electron volt is the work done. 1 electron volt is the work done. Is the work done in moving a electron. In moving a electron. In moving a electron through a potential difference of 1 volt. 1 electron volt is the work done in moving a electron through a potential difference of 1 volt. 1 electron volt is the work done in moving a electron through a potential difference of 1 volt. इलेक्ट्रॉनला 1 व्होल्ट एवढ्या पोटेन्शियल डिफरन्सनी मूव्ह करायला, इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन मूव्ह करणार. इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन यांच्यामधला पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्ट असला पाहिजे. इलेक्ट्रॉनला इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन मूव्ह करायचा आहे आणि या दोन पोझिशन्स मधला जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे तो 1 व्होल्ट असला पाहिजे. मग या प्रोसिजर मध्ये जेवढं वर्क डन होतं, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस while moving the electron through a potential difference of 1 volt. इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन त्याला मूव्ह करायचं आहे आणि त्या इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन मध्ये 1 व्होल्टचा पोटेन्शियल डिफरन्स असला पाहिजे. या प्रोसेस मध्ये जे वर्क होतं दॅट वर्क इज टर्म्ड ॲज 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याला म्हणतात 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वर्क. चला, W इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज माहित आहे आपल्याला. इलेक्ट्रिकल वर्क डन W इज इक्वल टू VQ. इलेक्ट्रिकल वर्क डन W इज इक्वल टू VQ, पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज. बरं, पोटेन्शियल डिफरन्स कितीचा आहे? 1 व्होल्ट. चार्ज कुणावरचा आहे? इलेक्ट्रॉन मूव्ह करायला लागलोय सर, इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज. इलेक्ट्रॉन मूव्ह करायला लागलोय सर, इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज. इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज लिहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम. पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 1 व्होल्ट. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आहे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आहे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम. पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 1 व्होल्ट. मल्टिप्लिकेशन केली काय झालं? जे आन्सर आलं त्याला 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणायचं ठरलेलं आहे. सो या वर्कडनला आपण 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं नाव देऊन ठेवलं. वर्कडन 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट यासाठी पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्टचा पाहिजे आणि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पाहिजे. पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्टचं पाहिजे आणि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पाहिजे. किती आहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 म्हणजे परत 1.6 इंटू 10⁻⁻19. होल्ड जे काय आहे ऍज इट इज, कुलोम जे काय आहे ऍज इट इज. सो होल्ट इंटू कुलोम. पण होल्ट इंटू कुलोम म्हणजे काय? जूल, बरोबर ना. इथं बघा की SI युनिट जर वापरलं, जूल इज इक्वल टू होल्ट इंटू कुलोम. SI युनिट मध्ये चेक करा की SI युनिट मध्ये जर आम्ही चेक केलं तर जूल इज इक्वल टू होल्ट इंटू कुलोम. जूल इज इक्वल टू होल्ट इंटू कुलोम. म्हणून त्या होल्ट इंटू कुलोमला जूलनं रिप्लेस केलं. या होल्ट इंटू कुलोमला काय केलं? जूलनं रिप्लेस केलं आणि प्रूव्ह झालं 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अँड देन we proved 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. Check if this is clear or not. Check करा. And as per the requirement of the question, जर क्वेश्चन मध्ये SI युनिट ची रिक्वायरमेंट असेल तर इन दॅट केस तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्टला रिप्लेस करून जूल मध्ये आणावं लागेल. आणि समजा क्वेश्चन मध्ये रिक्वायरमेंट आहे की आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे तर तुम्हाला जूलला रिप्लेस करावं लागेल. जूलला कसं रिप्लेस कराल सर? जूलला रिप्लेस करायला 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट डिवायडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करावं लागेल, बरोबर ना. जूलला रिप्लेस करायला काय करावं लागेल? 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट डिवायडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करावं लागेल. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट डिवायडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो ऍज पर द रिक्वायरमेंट तुम्हाला जूलला रिप्लेस करता आलं पाहिजे. ऍज पर द रिक्वायरमेंट तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्टला रिप्लेस करता आलं पाहिजे. हे पाठ करायचं नाही, हे पाठ करायचं. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. हे व्हेरी व्हेरी स्मॉल युनिट ऑफ एनर्जी आहे. जूल हे लार्ज युनिट ऑफ एनर्जी आहे. 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो दिस इज व्हेरी 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 स्मॉल फ्रॅक्शन. सो जूलचा व्हेरी 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 स्मॉल इतका फ्रॅक्शन म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. एक व्हेरी व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू आहे. (-19) आहे बघा. दॅट मेनी जूल. ही व्हॅल्यू व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1 आहे. ही व्हॅल्यू व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1 आहे.
So 1 electron volt is a very small unit of energy. 1 electron volt is a very small unit of energy. आणि किती असतं ते 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एवढं असतं. ओके, ऍज पर द रिक्वायरमेंट तुम्हाला जूलला रिप्लेस करता येईल 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. आता आम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना डिवाइड बाय 1.6 करावं लागणार. पुढे आपण याचे क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करू अपकमिंग लेक्चर मध्ये, उद्याच्या किंवा परवाच्या. नाही, अपकमिंग लेक्चर्स मध्ये आपल्याला हे डिव्हिजन करावी लागणार आहे, हे लक्षात घ्या. जे काय कॅल्क्युलेशन आपण करणार डिवाइड बाय 1.6 करायची वेळ येणार. मग जर मला पाठ असेल की 1/1.6 इज 0.625, ऐनवेळी मला मग कॅल्क्युलेशन करत बसायची गरज लागणार नाही. सो लिहून घ्या कॅल्क्युलेशन सिम्प्लिफिकेशन. एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिहा, पुढे लिहा. यू कॅन सिम्प्लिफाय द कॅल्क्युलेशन just by remembering what is the value of 1/1.6. 1/1.6 ची व्हॅल्यू 0.625 येते. 0.625 लक्षात ठेवा. 1/1.6 ची व्हॅल्यू किती येते? 1/1.6 ची व्हॅल्यू येते 0.625. 1/1.6 ची व्हॅल्यू येते 0.625. लक्षात ठेवा. कसं काढलंय 1/1.6? 1.6 ला लिहिलंय 0.2 इंटू 8. 1.6 ला काय लिहिलंय 0.2 इंटू 8. 1/8 आपल्या सगळ्यांना पाठ आहे. 1/8 किती असतो 0.125. 1/8 इज इक्वल टू 0.125 आणि हा अपॉन 0.2 ऍज इट इज. हा पॉईंट राईटला शिफ्ट केला, हा पॉईंट राईटला शिफ्ट केला. पॉईंट राईटला शिफ्ट झाला, पॉईंट राईटला शिफ्ट झाला. आन्सर आलं 1.25/2. 1.25/2 चं आन्सर काय येणार? 1.25/2 केलं 0.625. ओके, सो लक्षात ठेवा 1.6 इज इक्वल टू 1/1.6 इज इक्वल टू 0.625. हे कॅल्क्युलेशन सिम्प्लिफिकेशन. अजून काही कॅल्क्युलेशन सिम्प्लिफिकेशन मी देणार आहे या चॅप्टर मध्ये. तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावे लागतात. नंतर तर तुम्हाला प्लँक्स कॉन्स्टंटचे रेसिप्रोकल घ्यावे लागणार आहेत. प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असते 6.63 इंटू 10⁻⁻34. पण समजा प्लँक्स कॉन्स्टंटनं मल्टिप्लाय करणं, डिवाइड करणं, या सगळ्या गोष्टी जर आम्हाला करायच्या असतील, मल्टिप्लाय ठीक आहे, चला मल्टिप्लाय करता येतं. पण जेव्हा बाळांनो डिवाइड करायची वेळ येते तेव्हा त्यांचे रेसिप्रोकल जर ऑलरेडी माहित असतील तर काम थोडंसं सिंपल होतं. ओके, सो दॅट विल सेव्ह युअर कॅल्क्युलेशन टाइम. ऑल दोज कॅल्क्युलेशन ट्रिक्स आय विल गिव्ह टू यू. ओके, सगळ्या कॅल्क्युलेशन्स मी ऑलरेडी ट्रिक मध्ये कन्वर्ट करून ठेवलेल्या आहेत प्रत्येक चॅप्टरच्या फर्स्ट टू लास्ट. 1/1.6 0.625. ओके, अप टू दिस रिप्लाय मी इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या का? वर्क फंक्शनचे युनिट, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे काय, जूलला कसं लिहायचं, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टला कसं लिहायचं आणि 1/1.6 ची व्हॅल्यू काय, एवढं सगळं समजलं का? चेक करा, बोला एव्हरीवन. एक्सपेक्टिंग रिप्लाय फ्रॉम ऑल ऑफ यू. गुड, व्हेरी गुड. समजलं? येस. चलो नेक्स्ट. आता बघा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपण स्लोली एक्सप्लेन करण्याकडे चाललेलो आहोत. वेव्ह थेरी फेल झालीये. एक्सप्लेनेशनचा फर्स्ट पॉइंट जो काय होता तो फर्स्ट पॉइंट वेव्ह फंक्शन डिफाइन करून वर्क फंक्शन डिफाइन करून झालेला आहे. आता येतोय आइन्स्टाईन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करायला चालू करतोय. सो राईट डाऊन द हेडिंग. Einstein's postulate and photoelectric equation. Einstein's postulate and photoelectric equation. Write down the heading. Einstein's postulate. Einstein ने काय अज्युम केलं आणि त्याने एक इक्वेशन पण दिलं. चला परत नाव दिलं गेलं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. Einstein's equation. Sorry, Einstein's postulate and photoelectric equation. Einstein's postulate and photoelectric equation. Einstein's postulate and photoelectric equation. Okay, initially we will make a note and then we will discuss. Okay, लिहा काय म्हणतोय बघा आइन्स्टाईन. तो असं म्हणतोय, लिहा under certain conditions light behaves as if it is a particle. Light behaves as if it is a particle
कधी कधी लाईट अंडर सर्टन कंडिशन्स, म्हणजे काही पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट्स मध्ये, काही पर्टिक्युलर फेनोमेनामध्ये, अंडर सर्टन कंडिशन्स लाईट बिहेव्स ॲज इफ इट इज अ पार्टिकल. ओके. अँड इट्स एनर्जी आणि त्या लाईटची जी एनर्जी आहे, अँड इट्स एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब्ड ऑर रिलीज्ड. त्या लाईटची जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब किंवा रिलीज केली जाते, जेव्हा लाईट रिलीज केली जाते किंवा लाईट ऍब्सॉर्ब केली जाते सर्टन फेनोमेनामध्ये, त्या लाईटची एनर्जी जी ऍब्सॉर्ब केली जाते किंवा रिलीज केली जाते, दोन्ही बघू आपण. अँड इट्स एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब्ड ऑर रिलीज इन दी बंडल्स ऑर क्वांटा. ती पॅकेट्स मध्ये, बंडल्स और क्वांटा और पॅकेट्स, पॅकेट लिहिलं की इझिली लक्षात येईल. इज ऍब्सॉर्ब और रिलीज्ड इन दी बंडल्स और क्वांटा और पॅकेट्स. ती पॅकेटेड फॉर्म मध्ये, ती क्वांटा किंवा क्वांटम या फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब किंवा रिलीज केली जाते असं आइन्स्टाईन म्हणतो. ठीक आहे, लिहून तरी घेऊ, हळूहळू लक्षात येईल. पुढे लिहा. द क्वांटम और द पॅकेट, सिंगल पॅकेट ऑफ लाईट, सिंगल पॅकेट ऑफ एनर्जी, रॅदर सिंगल पॅकेट ऑफ एनर्जी. ती जी एनर्जी आहे ना, ती अशी पॅकेटेड फॉर्म मध्ये, ती अशी क्वांटम म्हणून, ओके, किंवा एक सिंगल पॅकेट म्हणून ऍब्सॉर्ब केली जाते किंवा रिलीज केली जाते. त्या पॅकेटचं नाव म्हणजेच लाईटचा पार्टिकल, आणि त्याचं नाव आहे फोटॉन. लिहा. द क्वांटम ऑफ लाईट और द पॅकेट ऑफ लाईट, एनर्जी पॅकेट म्हणजेच क्वांटम. द quantum of light is called as photon. The quantum of light is called as photon. The quantum of light is called as photon. आइन्स्टाईन त्या क्वांटम ऑफ लाईटला फोटॉन असं नाव दिलं. आइन्स्टाईन त्या क्वांटम ऑफ लाईटला फोटॉन असं नाव दिलं. सो ही जी काही लाईटची एनर्जी आहे ती ऍब्सॉर्ब किंवा रिलीज जेव्हा होईल बाळांनो, तेव्हा आइन्स्टाईन म्हणतोय की ही एका पॅकेटेड फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब होते. म्हणजे ऍब्सॉर्ब झाली तर कम्प्लीट पॅकेट ऍब्सॉर्ब होणार, रिलीज झालं तर कम्प्लीट पॅकेट रिलीज होणार. अर्धच पॅकेट ऍब्सॉर्ब झालंय, 3.5 पॅकेट ऍब्सॉर्ब झालेत, असलं काही होणार नाही. एका वेळी एक पॅकेट ऍब्सॉर्ब होईल किंवा एका वेळी एक पॅकेट रिलीज होईल, एवढंच त्याला सांगायचं आहे. म्हणजे त्यानं पार्टिकल नेचर किंवा पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाईट डिस्क्राईब करायला चालू केलं. ओके. याच्या आधी हे जे काही इक्वेशन दिलं होतं त्या माणसाचं नाव होतं प्लँक. प्लँकलाही जे प्लँकने एक्सपेरिमेंट केले होते, ओके, काही थर्मो इलेक्ट्रिक त्यानं एक्सपेरिमेंट केले होते, हीट आणि लाईटशी रिलेटेड त्यानं एक्सपेरिमेंट केले होते, तेव्हा जे काय एस्टॅब्लिश्ड फिजिक्स होतं त्या फिजिक्स मध्ये पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाईट नव्हतंच. एनर्जी अशी पॅकेटेड फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब केली जाऊ शकते किंवा रिलीज केली जाऊ शकते असं जगाला माहितच नव्हतं. त्यावेळी सगळ्यात फर्स्ट टाइम हे जे काही क्वांटम मेकॅनिक्स पुढे जे काही सगळं सुरू झालं ते एका माणसामुळे सुरू झालं ज्याचं नाव होतं प्लँक. त्यानं एक कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी म्हणा किंवा एक कॉन्स्टंट त्यानं ऍझ्युम केला होता, आणि नंतर कळालं की हा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे. ह्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू युनिव्हर्स मध्ये फिक्स आहे. इट इज डिफाइंड बाय द नेचर, जस्ट लाईक युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, just like Planck's constant, just like that epsilon zero, just like that mu zero, हे सगळे युनिव्हर्स मधले कॉन्स्टंट आहेत ना बाळांनो. तसाच प्लँक न घेतलेला जो काय कॉन्स्टंट होता तो सुद्धा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट निघाला, आणि त्याच्या थेअरीचा थोडासा युज करून आइन्स्टाईननं सांगितलं की एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू. फोटॉनची एनर्जी, एका पॅकेटची एनर्जी किती असते? एच न्यू असते. हे पॅकेट कम्प्लीट एकतर ऍब्सॉर्ब होईल किंवा रिलीज होईल ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके. सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, हे इक्वेशन आइन्स्टाईननं जे सांगितलं त्याला नाव दिलं गेलं. ऑफकोर्स हे इक्वेशन ऑलरेडी एनर्जीसाठी दिलं गेलं होतं. कुणी दिलं होतं? प्लँकनं दिलं होतं. पण त्याला आता आम्ही नाव दिलं आइन्स्टाईन्स रिलेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेगळं, ते अजून यायचं आहे, वेळ आहे त्याला. आइन्स्टाईननं जे पॉस्ट्युलेट केलं त्याच्यामध्ये आइन्स्टाईन्स रिलेशन नावानं जे आहे ते आहे ई इक्वल टू एच न्यू. ई इक्वल टू एच न्यू. ओके. वेअर ई इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, लिहून घ्या. वेअर ई इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट,
and h is the Planck's constant. I have made a mistake here. It's not 6.67, it's 6.63. Exact value is 6.626, I think. The value is 6.1 second. I think the value, let me verify the value. Value आपल्याला कन्फर्म करायची आहे. Just give me 1 second. It is 6.63, correct. 6.63 है. हाँ 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. Okay, where nu is the frequency of light, h is the Planck's constant, and E is the energy of the photon. Okay, यानंतर पुढे लिहा. Explanation of photoelectric effect using Einstein's relation E equal to h nu. हे आइन्स्टाईन्स रिलेशन. अजून फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यायचं आहे, त्याला वेळ आहे अजून, ते येईल. आता एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करायला चालू केला आइन्स्टाईननं. कसा कसा एक्सप्लेन केला बघा. त्यातले काही पॉइंट्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले होते पण लिहून घेतले नव्हते, पण आता लिहून घेऊ. लिहा. नंबर वन पहिला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट युजिंग आइन्स्टाईन्स रिलेशन. आइन्स्टाईन्स रिलेशन म्हणजे ई इक्वल टू एच न्यू. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अजून यायचं आहे, येईल ते. लिहा. एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट युजिंग आइन्स्टाईन्स रिलेशन. फर्स्ट पॉइंट. ओके, 7-8 पॉइंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये हे सगळे एक्सप्लेन केलंय. ऑल दी नेचर ऑफ ग्राफ्स, ऑल दी इक्वेशन्स, सगळे एक्सप्लेन केलंय पुढच्या 7-8 पॉइंट्स मध्ये. आणि या पुढच्या 7-8 पॉइंट्स मध्ये ज्या काही इक्वेशन्स मिळतील तेवढ्यावरतीच क्वेश्चन्स असतात चॅप्टर ओव्हर. हे सगळे एक्सप्लेनेशन झाले की आपण काही एमसीक्यू सॉल्व्ह करणार आहोत लगेचच याचे. ओके, पण पहिल्यांदा सगळे एक्सप्लेनेशन होऊ देत, सगळे फॉर्म्युले आम्हाला क्लब करून एका ठिकाणी मिळू देत पहिल्यांदा. लिहा. नंबर 1, when the photon has energy more than the work function. आइन्स्टाईननं काय सांगितलं बघा, जेव्हा फोटॉनची एनर्जी लाईट पॅकेटेड फॉर्म मध्ये येतं, झालं तर कम्प्लीट पॅकेट ऍब्सॉर्ब होणार, बरोबर. मग आइन्स्टाईन काय म्हणतोय, when the photon has energy more than the work function of the material. मटेरियलच्या वर्क फंक्शन पेक्षा जर एका एनर्जी पॅकेटची, एक एनर्जी पॅकेट म्हणजे फोटॉन, असे बरेच एकामागोमाग पॅकेट्स येत आहेत. when the photon has energy more than the work function of the material, means when the h nu value is more than phi 0 म्हणजे वर्क फंक्शन, h nu म्हणजे एनर्जी ऑफ फोटॉन, then the energy of the photon is absorbed by the electron and the electron is emitted. Then the energy of the photon is absorbed by the electron and the electron is emitted. त्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉनच्या असं लक्षात येतं की हे जे काही एनर्जीचं पॅकेट आहे हे आपण ऍब्सॉर्ब करूयात, कारण हे पॅकेट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर आपण न्यूक्लियसच्या इन्फ्लुएन्स मधून फ्री होऊ शकतो. and then we will be released out of the metal surface. असं त्या इलेक्ट्रॉन्सना वाटणार आहे आणि हे इलेक्ट्रॉन्स काय करतील, एक एक एनर्जीचं पॅकेट ऍब्सॉर्ब करायला सुरुवात करतील. ओके, कारण त्या पॅकेटमध्ये असणारी एनर्जी मोर दॅन द वर्क फंक्शन आहे, मोर दॅन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. आलं का लक्षात. इलेक्ट्रॉन केव्हा इमिट होतो त्याची कंडिशन सांगितली आइन्स्टाईननं. जर एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन इफ इट इज मोर दॅन द वर्क फंक्शन, only then electron is emitted, otherwise no. आइन्स्टाईन म्हणतोय की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होण्यासाठी एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन शुड बी मोर दॅन द वर्क फंक्शन. बरोबर आहे. तेवढी एनर्जी, मिनिमम एवढी एनर्जी तर पाहिजे की नाही, तरच इलेक्ट्रॉन रिलीज होणार आहे, नाहीतर कुठला रिलीज. मग आइन्स्टाईन म्हणतोय की फोटॉन कडे, एका एनर्जीच्या पॅकेट कडे जी एनर्जी आहे ती मोर दॅन वर्क फंक्शन पाहिजे, तरच ते एनर्जी पॅकेट ऍब्सॉर्ब होईल आणि इलेक्ट्रॉन रिलीज होईल. समजलं का. पहिला पॉइंट. सिमिलरली दुसरा पॉइंट, इथं ग्रेटर दॅन वाला होता, आता लेस दॅन वाला. इफ एच न्यू इज लेस दॅन phi 0, पण त्या एनर्जी पॅकेटची व्हॅल्यू जर, त्या एनर्जी पॅकेटची एनर्जी म्हणजे एच न्यू इज लेस दॅन phi 0 असेल, फोटॉनची एनर्जी जर लेस दॅन वर्क फंक्शन असेल,
then there is no photo emission. Photon is not absorbed. इथं फोटो इमिशन होणार नाही, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार नाही, इलेक्ट्रॉन त्या फोटॉनला ऍब्सॉर्ब करणार नाही, कारण इलेक्ट्रॉनला असं लक्षात येईल ही एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून काही उपयोग नाही. वी कॅनॉट गो आउट ऑफ द इन्फ्लुएन्स ऑफ ऍटम और आउट ऑफ द इन्फ्लुएन्स ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या इन्फ्लुएन्स मधून बाहेर जाता येणार नाही. या फोटॉनचा आपल्याला काही उपयोग नाही असं इलेक्ट्रॉनच्या लक्षात येतं. आणि द इलेक्ट्रॉन सेज I will not absorb this photon, just reflect that photon. तो इन्सिडेंट होतो आणि रिफ्लेक्ट होतो, ऍब्सॉर्ब होतच नाही. ओके. इफ एच न्यू इज लेस दॅन वर्क फंक्शन. अरे मिनिमम वर्क फंक्शन एवढी तरी एनर्जी पाहिजे, त्याच्यापेक्षा पण कमी एनर्जी आहे, काही उपयोगाची नाही. देन देर इज नो फोटो इमिशन. फोटॉन इज नॉट ऍब्सॉर्ब. हे जे वर्क फंक्शन आहे, या वर्क फंक्शनला काय लिहिलंय बघा. हिअर द वर्क फंक्शन फाय झिरो इज एच न्यू झिरो. वर्क फंक्शन साठी रिप्लेसमेंट काय काढले त्यांनी, एच न्यू झिरो. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू झिरो. फाय झिरोला काय लिहिलंय, एच न्यू झिरो. फाय झिरोला काय लिहिलंय, एच न्यू झिरो. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, माहित आहे आपल्याला. व्ही इज इक्वल टू एन लॅमडा, सी इज इक्वल टू न्यू लॅमडा. बरोबर. मग न्यू इक्वल टू काय, सी बाय लॅमडा. मग न्यू झिरो इज इक्वल टू काय, सी बाय लॅमडा झिरो. बरोबर ना. फाय झिरोला काय लिहिता येते, एच न्यू झिरो. लिहून घ्या. फाय झिरो कॅन बी रिप्लेस बाय एच न्यू झिरो. असं का केले लक्षात येईल सांगेन. फाय झिरो इज इक्वल टू एच न्यू झिरो. न्यू झिरोला कसं रिप्लेस करता येते, सी अपॉन लॅमडा झिरो. न्यू झिरोला रिप्लेस करा सी अपॉन लॅमडा झिरो न. न्यू झिरोला रिप्लेस करा सी अपॉन लॅमडा झिरो न. ओके. सो आन्सर आलं एच सी बाय लॅमडा झिरो. इथं फाय झिरो म्हणजे कोण आहे, वर्क फंक्शन. हु इज फाय झिरो, फाय झिरो इज वर्क फंक्शन. फाय झिरो इज वर्क फंक्शन. न्यू झिरो काय, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. न्यू झिरो कोण आहे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. लॅमडा झिरो कोण आहे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. न्यू झिरो म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, लॅमडा झिरो म्हणजे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. बरोबर. आता मला सांगा, आम्हाला कंडिशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंडिशन फॉर photoelectric effect to take place. Condition for photoelectric effect to take place. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होण्यासाठी आइन्स्टाईन काय म्हणतोय, फोटॉनची एनर्जी वर्क फंक्शन पेक्षा मोठी पाहिजे. फोटॉनची एनर्जी वर्क फंक्शन पेक्षा जास्त पाहिजे, तरच तो फोटॉन ऍब्सॉर्ब होणार आणि इलेक्ट्रॉन रिलीज होणार. बरोबर आहे. अरे मिनिमम एवढी एनर्जी तर पाहिजे, म्हणजे या मिनिमम पेक्षा काही ना काहीतरी जास्त एनर्जी फोटॉन आणली पाहिजे, तर ती ऍब्सॉर्ब करेल इलेक्ट्रॉन. तर ती थोडी न्यूक्लियसला देईल, सांगेन की ही एनर्जी घ्या आणि आता मला रिलीज करा, असं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसला सांगेल. वर्क फंक्शन एवढी एनर्जी तर न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शनच ओव्हरकम करण्यामध्ये जाणार आहे. ओके. आणि मग इलेक्ट्रॉन रिलीज होऊ शकतो. मग आता आम्ही काय म्हणतोय, एच न्यू इज मोर दॅन. वर्क फंक्शनला कसं लिहिलं आपण, एच न्यू झिरो असं लिहिलं. एच ला एच कॅन्सल झाला, सो न्यू इज मोर दॅन न्यू झिरो. सो आइन्स्टाईननं प्रूव्ह केलं की एका सर्टन फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जर फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तरच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होणार. सो कंडिशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस काय आली, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडंट फोटॉन ऑर द लाईट मस्ट बी मोर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हे त्यानं प्रूव्ह केलं. अदरवाईज होणार नाही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अदरवाईज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होणार नाही असं सरळ सरळ सांगितलं. अँड विच वॉज व्हॉट वी ऑब्झर्व. हेच तर आपण ऑब्झर्व केलं होतं ना. ऑल फ्रिक्वेन्सीज साठी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळाला नाही बघा. तो जो मिळाला होता तो फॉर सर्टन फ्रिक्वेन्सीज अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मिळाला होता. ते आइन्स्टाईननं विथ द हेल्प ऑफ वर्क फंक्शन प्रूव्ह केलं. वर्क फंक्शनच्या लॉजिकनं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनच्या लॉजिकनं प्रूव्ह केलं. इज दिस थॉट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. हा एक क्रुशियल थॉट आहे, पहिला क्रुशियल थॉट लक्षात आला का बघा या थेअरीचा, की केव्हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होणार, when the frequency of incident radiation is more than threshold frequency. Please reply, everyone. Write it down and then reply. Good.
आलं का बघा लक्षात? समजलं हा थॉट? एक्सप्लेनेशन सगळे समजून घ्या. याच एक्सप्लेनेशन वरती सगळे लॉजिक्स बेस्ड आहेत आणि त्याच्यावरतीच एमसीक्यूज किंवा क्वेश्चन्स किंवा न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट लिहा. पुढे आईन्स्टाईन काय म्हणतोय? पुढे आईन्स्टाईनला हा ग्राफ प्रूव्ह करायचा आहे. वाय द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इंटेन्सिटी. फोटो करंट म्हणजे आय स्मॉल आय. फोटो करंट म्हणजे स्मॉल आय, इंटेन्सिटी म्हणजे कॅपिटल आय. लिहा पुढे. थर्ड पॉइंट, इफ द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज इन्क्रीज्ड, if the intensity of incident radiation is increased, if the intensity of incident radiation is increased, if the intensity of incident radiation is increased, then the number of photons incident per unit time increase. Number of photons incident per unit time increase. इंटेन्सिटी वाढवली तर काय होतंय म्हणतोय तो म्हणतोय की नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट पर युनिट टाइम इन्क्रीज होतात. बर, इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आम्हाला माहित आहे. इंटेन्सिटी इज एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम किंवा पॉवर पर युनिट एरिया. एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. एनर्जीला परत आईन्स्टाईननं कसं रिप्लेस केलं? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एका फोटॉनची एनर्जी असं त्यानं रिप्लेस केलं पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. सो आईन्स्टाईन म्हणतोय की जेव्हा इंटेन्सिटी इन्क्रीज करता तेव्हा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम इन्क्रीज होतात. when you increase the intensity you are actually increasing the number of photons per unit time keeping the frequency constant. okay, आता नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट पर युनिट टाइम इन्क्रीज झाले तर पुढे तो काय म्हणतोय? this increases the number of electrons emitted per unit time. इन्सिडेंट फोटॉन्स पर युनिट टाइम जर इन्क्रीज झाले, इन्सिडेंट फोटॉन्स पर युनिट टाइम जर इन्क्रीज झाले तर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट टाइम पण इन्क्रीज होणार. तर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा पर युनिट टाइम इन्क्रीज होणार. सो इन्सिडेंट फोटॉन इन्क्रीज झाले, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज झाले, मग कलेक्टरनं कलेक्ट केलेले इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज झाले. कलेक्टरनं कलेक्ट केलेले इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज झाले की अल्टिमेटली या सर्किटमध्ये जो काय फोटो करंट डेव्हलप झाला होता, पुढे आपण इथं ते बॅटरी वगैरे दाखवलं होतं, आठवतंय का? आईन्स्टाईन म्हणतोय की इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट वाढवली की नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम वाढले, त्याच्यामुळे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर युनिट टाइम वाढले. इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वाढले की कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वाढतील आणि त्यामुळे या सर्किट मधला जो काय नेट करंट आहे, फोटो करंट ज्याला असं नाव देतो, तो फोटो करंट सुद्धा इन्क्रीज होणार. तो फोटो करंट सुद्धा इन्क्रीज होणार. सो इन दिस वे ही प्रूव्स द प्रोपोर्शनॅलिटी ऑफ फोटो करंट अँड द इंटेन्सिटी. इन दिस वे ही प्रूव्स द proportionality of photo current and the intensity. लिहून घ्या. Therefore, small I is proportional to capital I. Small I is the photo current, capital I is intensity. Small I is photo current, capital I is intensity. तिसरा पॉइंट लक्षात आला का बघा? How he proved the nature of the graph of photo current and the intensity. चेक करा लक्षात आलं का? हा ग्राफ काय एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन असणं एक्सपेक्टेड नाहीये. एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईनच असला पाहिजे असं काही एक्सपेक्टेड नाहीये. त्यामुळं या ग्राफचं नेचर मी थोडंसं चेंज पण करतो. हा स्ट्रेट लाईनच एक्सपेक्ट करू नका, कारण y इक्वल टू mx प्लस c असं काही इक्वेशन अजून प्रूव्ह झालेलं नाहीये. सो डू नॉट एक्सपेक्ट दिस ग्राफ टू बी एक्झॅक्टली अ स्ट्रेट लाईन. देर इज अ प्रपोर्शनॅलिटी. येस, देर इज अ प्रपोर्शनॅलिटी. ओके, पण एक लक्षात घ्या, 100 इलेक्ट्रॉन्स मुळे किंवा 100 फोटॉन्स मुळे एक्झॅक्टली एक फोटॉन ऍब्सॉर्ब झाला की एक इलेक्ट्रॉन इमिट होतो. आय एम एग्री. एक फोटॉन इमिट झाला, एक फोटॉन ऍब्सॉर्ब झाला की एक इलेक्ट्रॉन इमिट होतो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन फेनोमेना. आय एम एग्री. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन फेनोमेना आहे. पण याचा अर्थ तुम्ही असा एक्झॅक्टली काढू नका की 100 फोटॉन्स इन्सिडेंट झाले की 100च्या 100 ऍब्सॉर्ब होणारच. समजा 100 मधले 90 झाले. आता तुम्ही
100 फोटॉन्स इमिट केले, त्यातले 90 फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब झाले, करस्पॉन्डिंग 90 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज झाले. आता तुम्ही इंटेन्सिटी डबल केली, 100 फोटॉन्सचे 200 फोटॉन्स केले. सो एक्झॅक्टली असं एक्सपेक्ट करू नका की एक्झॅक्टली 180 इलेक्ट्रॉन्स एक्झॅक्टली 180 फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब होतील, कारण 100 ला 90, तर आम्ही असं एक्सपेक्ट करणार की 200 ला 180, 200 ला 180 आणि 180 फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब झाले. 90% इफिशियन्सी घ्यायला लागलाय ना, 90%. हा, कॅल्क्युलेशन करायला, क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला चालेल, तुम्ही असं लिहिलं तर चालेल की 100 चे 200 फोटॉन्स इन्सिडेंट आहेत, 100 पैकी 90 ऍब्सॉर्ब होत आहेत, तर 200 पैकी 180 ऍब्सॉर्ब होतील, करस्पॉन्डिंगली 180 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होतील आणि बरोबर फोटो करंट डबल व्हायला पाहिजे. हे थेरॉटिकल एक्सपेक्टेशन आहे, पण इन रियालिटी असं नाही आहे की हे 100 चे 200 झाले म्हणजे 90 चे 180 होतील. थेरी म्हणून तुम्ही करा, थेरी म्हणून एक्सपेक्टेड ग्राफ तुम्ही स्ट्रेट लाईन काढा, बट दिस नेचर मे नॉट बी एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन. सो ते सुद्धा लिहा. ओके, ते सुद्धा सांगतो आइन्स्टाईन, लिहा तिथं. दिस ग्राफ मे नॉट बी, लिहा दिस ग्राफ मे नॉट बी, कारण अजून काय y इक्वल टू mx प्लस c असं इक्वेशन नाही मिळालं ना, तसं मिळालं तर होणार स्ट्रेट लाईन ग्राफ. मे नॉट बी एक्झॅक्ट स्ट्रेट लाईन. काही ऍडिशनल पॉइंट पण नीट समजून घ्या, हे क्रिटिकल पॉइंट्स आहेत या ग्राफच्या एक्सप्लेनेशन्स मध्ये, तेही सांगतोय, तेही लक्षात ठेवा. त्या ग्राफच्या शेजारी लिहा, ते तुमच्या लक्षात येईल. पण नुसती प्रपोर्शनॅलिटी प्रूव्ह झाली, अजून एक्झॅक्टली लाईनचं इक्वेशन आलेलं नाहीये. ओके, लाईनचं अजून काही इक्वेशन आलेलं नाहीये, त्यामुळे इथं आपल्याला थोडंसं केअरफुल राहावं लागेल. पुढं इथंपर्यंत झालं. हाऊ ही प्रूव्ड द प्रपोर्शनॅलिटी ऑफ फोटो करंट अँड इंटेन्सिटी. चेक करा, जायचं पुढं. चलो नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट पॉइंट कुठला एक्सप्लेन करतोय आइन्स्टाईन आता? हा, सॅच्युरेशन करंटचा पॉइंट एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतोय. लिहा, फॉर गिवन इंटेन्सिटी, लिहा फॉर गिवन इंटेन्सिटी मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज फिक्स. फॉर गिवन इंटेन्सिटी maximum number of electrons emitted per second. For given intensity maximum number of electrons emitted per second is fixed. For given intensity तो काय म्हणतोय, maximum number of photons emitted per second, sorry, maximum number of electrons emitted per second is fixed. बरोबर आहे. For given intensity नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम जे इन्सिडेंट आहेत ते फिक्स आहेत. ते फिक्स असतील तर त्याला करस्पॉन्डिंग मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किती बाहेर पडतील ते फिक्स आहे. अरे जर मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किती बाहेर पडतील ते फिक्स असेल तर मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉनला करस्पॉन्डिंग जो काय सॅच्युरेशन करंट आहे, मॅक्सिमम पॉसिबल करंट आहे, तोही फिक्स असेल. मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॅन बी इमिटेड ते जर फिक्स असेल तर त्याला करस्पॉन्डिंग मॅक्सिमम किती करंट येणार तोही फिक्स झाला. सो लिहा पुढं. Therefore, as we go on increasing the accelerating potential, accelerating potential आपण इन्क्रीज करत गेलो. मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किती इमिट झाले ते तर फिक्स आहे. आता इथं तुम्ही ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल लावलंय, म्हणजे अट्रॅक्शन वालं पोटेन्शियल लावलंय. कुठलं पोटेन्शियल लावलंय? अट्रॅक्शन वालं. ओके, कुठलं पोटेन्शियल लावलंय? अट्रॅक्शन वालं लावलंय. सो ऍज यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल, इमिटरनं इमिट केलेले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते तर अट्रॅक्ट केले जायला लागलेत. अरे पण मॅक्सिमम किती इलेक्ट्रॉन्स इमिट केले ते फिक्स आहे. मग मॅक्सिमम तेवढे सगळेच्या सगळे जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट होतील, +1 व्होल्ट, +2 व्होल्ट, +3 व्होल्ट, +4 व्होल्ट, तुम्ही कलेक्टरची ऍब्सॉर्बिंग पॉवर इन्क्रीज करायला लागलाय. त्यामुळं मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेवढे आहेत तेवढे एकदा सगळे ऍब्सॉर्ब झाले, तेवढे एकदा सगळे अट्रॅक्ट झाले की संपला विषय. त्याच्या पुढे काय करंट अजून इन्क्रीज होऊ शकत नाही.
थोडा वेळ इन्क्रीज होतो पण त्यानंतर तो सॅच्युरेट होतो. सो लिहा, ऍज वी गो ऑन इन्क्रीजिंग द ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल द फोटो करंट इनिशियली इन्क्रीजेस. थोडा वेळ तो वाढतो, थोडा वेळ तो वाढतो, सगळे इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट होईपर्यंत तो वाढतो. आणि एकदा का सगळे अट्रॅक्ट झाले की त्यानंतर करंट इन्क्रीज व्हायचा बंद होतो. ऍज वी गो ऑन इन्क्रीजिंग द ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल द फोटो करंट इनिशियली इन्क्रीजेस बट सून इट गेट्स सॅच्युरेटेड. पण लगेच थोड्या वेळात तो काय होतो, सॅच्युरेट होऊन जातो. इन दिस वे ही एक्सप्लेन द सॅच्युरेशन ऑफ करंट किंवा मॅक्सिमम करंट. करंट मॅक्सिमम येऊन स्टॉप का झाला, अजून इन्क्रीज का नाही झाला. मी पोटेन्शियल तर वाढवायला लागलोय, मग वाढायला पाहिजे होता. थोडा वेळ वाढतो पण नंतर कॉन्स्टंट होतो. असं का झालं ते त्याने एक्सप्लेन केलं. कारण मॅक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट फिक्स आहेत, सो मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पण फिक्स असणार आहे. ओके, अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. CW एक एक ग्राफ से एक्सप्लेनेशन. चेक रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स एव्हरीवन. झालं की सांगा. लिहून घ्या, ग्राफ ड्रॉ करून घ्या. ग्राफ तर बघितलाय आपण ऑलरेडी. डन. झालं का? रिप्लाय करा पटकन. पुढे जाऊयात. अजून काही एक्सप्लेनेशन बघायचे, अजून 4-5 एक्सप्लेनेशन आहेत. टोटल 7 ते 8 एक्सप्लेनेशन द्यायचे आहेत आपल्याला. चलो नेक्स्ट लिहा. नंबर 5 इंटेन्सिटी आणि सॅच्युरेशन करंट त्याचं रिलेशन एक्सप्लेन केलंय. इंटेन्सिटी आणि सॅच्युरेशन करंट त्याचं रिलेशन आता आइन्स्टाईनने एक्सप्लेन केले. कसं केले बघा. लिहा, इफ द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीज्ड, जर तुम्ही इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली, जर तुम्ही इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली, त्या इफ द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीज्ड then the number of photons incident per unit time will increase. इंटेन्सिटी इन्क्रीज केली की काय होणार, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम इन्क्रीज होणार. हे एक्सप्लेनेशन पण लिहून घेत चला, शेजारी मी जे लिहितोय ते. इफ द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट पर युनिट टाइम विल इन्क्रीज. लॉजिकल आहे. दिस विल इन्क्रीज मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड. त्याच्यामुळे काय होणार, मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याचा मॅक्सिमम काउंट पर युनिट टाइम तो सुद्धा इन्क्रीज होणार. मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर युनिट टाइम ते सुद्धा इन्क्रीज झाले. इफ द इंटेन्सिटी इज इन्क्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट पर युनिट टाइम विल इन्क्रीज. दिस विल इन्क्रीज मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड. इथपर्यंत लिहून घ्या. दिस विल इन्क्रीज the maximum number of electrons emitted per second. बरोबर, this will increase the maximum number of electrons emitted per second. अरे पण मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड हे जर इन्क्रीज झालं तर त्याला करस्पॉन्डिंग मॅक्सिमम करंट. अरे मॅक्सिमम करंट म्हणजे सॅच्युरेशन करंट. तो सॅच्युरेशन करंट पण झाला की इन्क्रीज झालं. एक्सप्लेन. इंटेन्सिटी आणि सॅच्युरेशन करंट दे आर प्रपोर्शनल टू इच अदर. Therefore, the saturation current and the intensity are directly proportional. Yeah. Therefore, if the intensity is increased, then the saturation current also increases. हा फायनल सॅच्युरेशन करंट हा इंटेन्सिटीला प्रपोर्शनल असतो हे त्यांनी प्रूव्ह केलं. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिले जात आहेत. पण हे सगळं पॉसिबल का झालं तर लाईटला फोटॉन ऍझ्युम केल्यामुळे झालं. एनर्जी इक्वल टू एन इंटू एच. लाईटची एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन इंटू एच नी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एका फोटॉनची एनर्जी असं लिहिल्यामुळे हे सगळं पॉसिबल झालं. म्हणजे लाईटचं पार्टिकल नेचर, पार्टिकल पिक्चर ऍझ्युम केल्यामुळे झालं. वेव्ह पिक्चरनं हे एक्सप्लेन होणं इम्पॉसिबल आहे. ग्राफ ड्रॉ करून घ्या. पहिल्या इंटेन्सिटीसाठी सॅच्युरेशन करंट दाखवा IS1. सेकंड इंटेन्सिटीसाठी सॅच्युरेशन करंट दाखवा IS2. I2 more than I1, मग IS2 more than IS1.
कॅपिटल I2 मोर दॅन कॅपिटल I1, इंटेन्सिटी जर इन्क्रीज केली तर सॅच्युरेशन करंट पण इन्क्रीज होणार. आधीचा सॅच्युरेशन करंट IS1, नंतरचा सॅच्युरेशन करंट IS2. इनिशियल इंटेन्सिटी ऑफ लाईट I1, फायनल इंटेन्सिटी ऑफ लाईट I2. इकडं प्लॉट केलाय आपण फोटो करंट, इकडं प्लॉट केलंय आपण ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल. पॉझिटिव्ह आहे म्हणून ऍक्सलरेटिंग, निगेटिव्ह असेल तर डिसलरेटिंग. ऍक्सलरेटिंग पोटेन्शियल लिहून घ्या ही नोट, समजून घ्या हा पॉइंट कसा एक्सप्लेन केला गेला. वाय सॅच्युरेशन करंट अँड इंटेन्सिटी आर proportional to each other. If intensity increases, why the saturation current increases? That explanation was also successfully given. That was verified as well. People change the intensity, people have observed a different graph. लोकांनी इंटेन्सिटी बदलली, लोकांना डिफरंट ग्राफ मिळाला. आधीचा सॅच्युरेशन करंट हा होता, नंतरचा सॅच्युरेशन करंट हा होता. मॅक्सिमम करंट म्हणजे हा जो काही कॉन्स्टंट झालेला करंट आहे, कॉन्स्टंट झालेला, इन्क्रीज होत 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 नंतर कॉन्स्टंट झाला. सो तो मॅक्सिमम करंट जो झाला तो म्हणजे सॅच्युरेशन करंट. दॅट मॅक्सिमम करंट इज इटसेल्फ अ सॅच्युरेशन करंट. ओके, आलं का बघा लक्षात? जमलं? डन. प्लीज रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. झाले की सांगा पटकन. The fifth point of explanation. Clear? Relation of saturation current and the intensity. एक रिलेशन, एक प्रपोर्शनॅलिटी आणि एक लॉजिक आता मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन केलं जायला लागलंय. प्रपोर्शनॅलिटीज यूज केल्या जात आहेत. चला पुढे लिहा. 6 नंबर पॉइंट. इफ न्यू इज मोर दॅन न्यू झिरो, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट मोर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, किंवा एच न्यू मोर दॅन एच न्यू झिरो आहे, किंवा एच न्यू इज मोर दॅन 5 काही म्हणा, सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. बरोबर ना? फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, दोन्ही साईडला एच न मल्टिप्लाय करा. एच न्यू मोर दॅन एच न्यू झिरो, दोन्ही साईडला एच न मल्टिप्लाय केलं. किंवा एच न्यू झिरो म्हणजे काय? वर्क फंक्शन. एच न्यू झिरो म्हणजे काय? वर्क फंक्शन. एच न्यू झिरो मीन्स वर्क फंक्शन. सो एनर्जी ऑफ फोटॉन मोर दॅन वर्क फंक्शन म्हणा, किंवा एच न्यू मोर दॅन एच न्यू झिरो म्हणा, किंवा न्यू मोर दॅन न्यू झिरो म्हणा. ही जर कंडिशन सॅटिस्फाईड झालेली असेल, देन द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ऍब्सॉर्ब. इलेक्ट्रॉन म्हणणार की एनर्जी ऑफ फोटॉन ही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी पेक्षा जास्त आहे. सो हा फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला पाहिजे, या फोटॉनची एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली पाहिजे. यापुढं इफ दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड, देन energy of photon is absorbed by the electron. Then this energy of photon is absorbed by the electron. इलेक्ट्रॉन काय करतो? ही एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. आता इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी जर ऍब्सॉर्ब करणार असेल, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ऍब्सॉर्ब दिस एनर्जी एच न्यू. मग ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर कशी स्पेंड करणार? हाऊ दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी स्पेंड बाय द इलेक्ट्रॉन. कशी यूज करणार ती इलेक्ट्रॉन एनर्जी? समजून घ्या. ही जी काय एनर्जी ऑफ फोटॉन आहे, आता 1 मिनिट फक्त समोर लक्ष द्या, त्यानंतर परत तुम्हाला लिहायला 1 मिनिट देतो. एकदा फक्त हे सगळं एक्सप्लेन करूयात, डिस्कस करूयात, लिहू नका. बघा, एनर्जी ऑफ फोटॉन जी आहे ती किती आहे? एच न्यू. ती ह्या इलेक्ट्रॉननं ऍब्सॉर्ब केली. एनर्जी ऑफ फोटॉन जी काय आहे एच न्यू, ती इलेक्ट्रॉननं ऍब्सॉर्ब केली. थोडी एनर्जी त्यानं यूज केली न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन ओव्हरकम करायला आणि ऍटमच्या बाहेर यायसाठी, किंवा सरफेसच्या जस्ट बाहेर यायसाठी. ओके, पण या प्रोसेसमध्ये तुम्ही न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन ओव्हरकम केलं म्हणजे तुम्ही वर्क फंक्शन एवढी एनर्जी यूज केली, प्लस तुम्ही सरफेसच्या बाहेर येताना तुम्ही काय डायरेक्टली विदाउट कोलाइडिंग विथ अनादर येऊ शकत नाही. विथ झिरो कोलिजन तर तुम्ही येऊ शकत नाही. तुम्ही इतर ऍटम बरोबर कोलाइड होणार, इतर इलेक्ट्रॉन्स बरोबर कोलाइड होणार. त्या कोलिजन्स मध्ये सुद्धा तुमची थोडीशी एनर्जी लूज होणार, आणि मग शिल्लक राहिलेली जी काय एनर्जी आहे ती त्या इलेक्ट्रॉनकडे कायनॅटिक एनर्जी म्हणून असणार. अँड दॅट कायनॅटिक एनर्जी विल बी द एनर्जी possessed by the electron when it is emitted out of the surface. ओके, सो इलेक्ट्रॉननं ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी कशी यूज केली? थोडी मिनिमम एवढी एनर्जी तर लागणारच आहे. वर्क फंक्शन किंवा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
ही एनर्जी न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन ओव्हरकम करायसाठी यूज केली गेली. त्यानंतर जे कोलिजन झाले त्याच्यामध्ये थोडी एनर्जी लॉस झाली आणि त्यानंतर जी काय एनर्जी शिल्लक राहिली ती सगळी एनर्जी इलेक्ट्रॉनला ऍज अ कायनॅटिक एनर्जी म्हणून होती. ओके, वाईल गेटिंग इमिटेड आउट ऑफ द सरफेस, जेव्हा तो सरफेसच्या बाहेर पडत होता तेव्हा. ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑर द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन अँड दिस इज द कायनॅटिक एनर्जी, फायनल कायनॅटिक एनर्जी पॉझेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. पण समजा एक स्पेशल केस, समजा असे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत की जे अगदीच सरफेस वरती आहेत, डायरेक्टली ते सरफेस मधनच बाहेर पडलेत, आतून वगैरे बाहेर आलेले नाही आहेत, ते म्हणजे अगदीच त्यांचं एकही कोलिजन झालेलं नाही आहे. अशा स्पेशल केस असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सचा जर विचार केला तर त्यांचा लॉस ड्यू टू कोलिजन समजा जर 0 असेल तर ही जी काय कायनेटिक एनर्जी आहे ती मॅक्सिमम पॉसिबल असेल. कारण थोडी एनर्जी तर न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन ओव्हरकम करायला यूज केली गेली, मग राहिलेली सगळी विदाउट एनी लॉस कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाली. राहिलेली सगळी एनर्जी ऑफ दी फोटॉन थोडी वर्क फंक्शन मध्ये तर गेली, पण राहिलेली सगळी एनर्जी मात्र विदाउट एनी लॉस, काही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी विदाउट एनी लॉस कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाली. त्यामुळं ती जी काय एनर्जी आहे त्याला म्हणतात मॅक्सिमम पॉसिबल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बघा, हे जे काही इक्वेशन लिहिलं गेलं या इक्वेशनला म्हटलं गेलं आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इथं आलं तुमचं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. या एचन्यू ला ऍज इट इज लिहा. वर्क फंक्शन φ0 ला ठरलंय आपलं hν0 लिहायचं, वेअर ν0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ν0 म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे. आणि विदाउट एनी लॉस जे इलेक्ट्रॉन्स, विदाउट एनी लॉस ऑफ कायनेटिक एनर्जी जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील त्यांची एनर्जी मॅक्सिमम पॉसिबल असेल. सो केई मॅक्स. सो hν इक्वल टू hν0 प्लस केई मॅक्स किंवा hν इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. एनर्जी ऑफ फोटॉन कशी यूज झाली? थोडी एनर्जी वर्क फंक्शन म्हणजे थोडी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी किंवा थोडी एनर्जी म्हणजे न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन ओव्हरकम करायसाठी यूज केली गेली, एवढी तर करायचीच होती. प्लस जर लॉस झाला तर कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम पॉसिबल होणार नाही, पण जर लॉस 0 झाला तर रिमेनिंग सगळी एनर्जी जी काय असेल ती इलेक्ट्रॉनला दिली जाईल ऍज अ कायनेटिक एनर्जी. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ॲज आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. 1 मिनिट देतो, लिहून घ्या. लिहून झालं की CW रिप्लाय करा, क्लिअर अँड रिटन, सो दॅट वी कॅन मूव्ह अहेड. सांगा, पॉईंट नंबर 6 पण एक्सप्लेन झाला. मॅथमॅटिकल एक्सप्लेनेशन्स यायला चालू झाले आणि हे सगळे व्हेरीफाय केले जाणार आहेत आणि हे होत आहेत व्हेरीफाय. एव्हरीवन, हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. हे जे इक्वेशन आहे या चॅप्टर मधलं इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे, याच्यावरतीच मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स आम्हाला दिसणार आहेत. डन? लिहून झालं की सांगा. डन झालं? जाऊया पुढे. शॅल वी मूव्ह अहेड? प्लीज रिप्लाय एव्हरीवन. ओके, फाइन. चलो नेक्स्ट लिहा. आता आमच्याकडे रिलेशन आहे काय? hν इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. ओके, लॉस समजा 0 आहे, काही इलेक्ट्रॉनचा लॉस 0 असेल, काही इलेक्ट्रॉनचा लॉस असेल. सो इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी 0 टू केई मॅक्स काही पण पॉसिबल आहे. इमिट होणाऱ्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी काही सेम असत नाही. काही इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जीज लॉस होतात, काही इलेक्ट्रॉनच्या लॉस होत नाहीत. एखाद्या इलेक्ट्रॉनचा लॉस कमी असेल, एखाद्या इलेक्ट्रॉनचा लॉस जास्त असेल.
सो अकॉर्डिंगली एखाद्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री झालाय आणि कायनेटिक एनर्जी 0 आहे असं पण होऊ शकेल. आणि एखाद्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम आहे, काहीच लॉस झाला नाही असंही असेल. बाकी सगळ्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी 0 to ke max याच्या इन बिटवीन असेल. ओके, 0 to ke max याच्या इन बिटवीन असेल. पुढं लिहा h nu इज इक्वल टू phi 0 प्लस ke max. बरोबर, h nu इज इक्वल टू phi 0 प्लस ke max. आता ke max कसं लिहिता येईल? ke max इज इक्वल टू h nu मायनस phi, एनर्जी ऑफ द फोटॉन मायनस वर्क फंक्शन. एनर्जी बघा, h nu इज इक्वल टू phi 0 प्लस ke max लिहित चला. h nu मायनस phi 0 इज इक्वल टू ke max म्हणा. ke max किती येणार? h nu मायनस phi 0 म्हणजे एनर्जी ऑफ द फोटॉन मायनस द वर्क फंक्शन. एनर्जी ऑफ द फोटॉन मायनस द वर्क फंक्शन. सो याला थोडंसं व्यवस्थित लिहा, याला थोडंसं व्यवस्थित लिहा. ke max ऍज इट इज लिहा, h ऍज इट इज, न्यू ऍज इट इज, हा मायनस phi 0 ब्रॅकेट मध्ये लिहा आणि इथं प्लस आणा, आणि इथं प्लस आणा. y ऍक्सिस वरती ke max, y ऍक्सिस वरती ke max, x ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी, y ऍक्सिस वरती ke max, x ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी. h हा कॉन्स्टंट आहे, तो झाला स्लोप ऑफ द लाईन. पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट आहे, स्लोप पॉझिटिव्ह आला. पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट आहे, स्लोप पॉझिटिव्ह आला. y इंटरसेप्ट निगेटिव्ह आला, मायनस phi 0. y इंटरसेप्ट जो आला तो काय आला? निगेटिव्ह आला. y इक्वल टू mx प्लस c वालं इक्वेशन तयार झालं. y इक्वल टू mx प्लस c वालं इक्वेशन तयार झालं. सो ही जी काय लाईन आहे, ही जी ड्रॉ केली आहे ती इथनं सॉलिड लाईन ड्रॉ केली आहे. याच्या आधी ग्राफ आहे तो असा हॉरिझॉन्टल ग्राफ आहे आणि याच्या माग जो ग्राफ आहे तो डॉटेड ग्राफ आहे. सो y इंटरसेप्ट प्लॉट केला मायनस phi 0, y इंटरसेप्ट प्लॉट केला मायनस phi 0. स्लोप आहे, स्लोप किती आहे? y इक्वल टू mx प्लस c मधला m म्हणजे स्लोप, तो स्लोप आहे पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह स्लोप असणारी लाईन, या पॉइंट मधून जाणारी पॉझिटिव्ह स्लोप असणारी लाईन ड्रॉ केली. इथपर्यंत लाईन डॉटेड आहे, याच्या पुढे लाईन मात्र सॉलिड आहे. म्हणजे रिअल जो काय ग्राफ आहे तो सॉलिड लाईन वाला ग्राफ आहे. डॉटेड लाईन वाला फक्त मॅथमॅटिकल ग्राफ आहे, तो मॅथमॅटिक्सच्या हिशोबाने आलेला. रियालिटी मधला जो ग्राफ आहे तो इथपर्यंत तो स्ट्रेट लाईन आहे. का आहे ते सांगेन मी तुम्हाला. याच्या पुढे तो ऑब्लिक लाईन आहे. हा रिअल ग्राफ आहे, इथपर्यंत असा आणि त्यानंतर असा. y इक्वल टू mx प्लस c, y ऍक्सिस वरती ke max, x ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी. बरोबर. आता मला सांगा की याच्या माग ग्राफ सॉलिड लाईननं का नाही ड्रॉ केला? याच्या माग ग्राफ सॉलिड लाईननं का नाही ड्रॉ केला? तर त्याचं रिझन आहे, अरे जर तुमची फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल, तुमची फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल तर फोटॉन ऍब्सॉर्बच होत नाही, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतच नाही. कुठली कायनेटिक एनर्जी? जर तुमची फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होतच नाही, इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतच नाही, मग त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 असेल. हा, पण समजा तुमची फ्रिक्वेन्सी जर मोर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार, तर त्याला वेलॉसिटी, तर त्याला कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे ग्राफ जो काय स्ट्रेट लाईन चालू व्हायला पाहिजे तो अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चालू व्हायला पाहिजे. तो जो ग्राफ चालू व्हायला पाहिजे तो अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चालू व्हायला पाहिजे. समजलं का? एव्हरीवन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? वाय द ग्राफ स्टार्टेड ऍट अ पॉइंट कॉल्ड ॲज न्यू झिरो. तो न्यू झिरोच्या आधी का नाही आहे? खाली या रिजनसाठी, या फ्रिक्वेन्सीसाठी ग्राफ डॉटेड का काढलाय आणि या फ्रिक्वेन्सीसाठी ग्राफ सॉलिड लाईन का काढलाय? जी काय स्ट्रेट लाईन काढली आहे ही इथं डॉटेड काढली आहे आणि इथं सॉलिड काढली आहे. ही न्यू झिरो पासून स्टार्ट झालेली दाखवली आहे लाईन. न्यू झिरोच्या पुढं चालतंय ग्राफ, चालतोय. मागं नाही काढला, मागं स्ट्रेट लाईन ग्राफ एक्सटेंड नाही केला, डॉटेड लाईन काढून फक्त सोडून दिलाय. कारण जो काय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्झर्व होतोय तो अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व होतोय, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी नाही. इट इज नॉट ऑब्झर्व बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, इट इज ऑब्झर्व अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. इज दॅट क्लिअर? इज दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ ke max, हाऊ ke max डिपेंड ऑन फ्रिक्वेन्सी? होतं ना, ऑब्झर्व झालं होतं की फ्रिक्वेन्सी बदलल्यानंतर ke max बदलली होती. मग ते जे एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं ते y इक्वल टू mx प्लस c. y ऍक्सिस वरती ke max, x ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी, y इंटरसेप्ट आला मायनस phi 0.
Ke max depends on the frequency, हे पण प्रूव्ह करण्यात आलं. And how it depends? With this equation, y equal to mx plus c. Ke max equal to h nu plus minus phi 0 किंवा h nu minus phi 0. Ke max is equal to h nu minus phi 0 ने ते एक्सप्लेन करण्यात आलं. ओके, just give me a second. हाँ, Ke max is equal to h nu minus phi 0 ने ते एक्सप्लेन करण्यात आलं की how kinetic energy or the maximum kinetic energy depends on the frequency that was explained. आलं लक्षात? पुढे जाऊयात. चलो नेक्स्ट. बर, लास्ट पॉइंट आहे, लिहून फक्त घ्या, डिस्कस करूयात आपण, लगेच होईल. पटपट पटपट फक्त लिहून घ्या पहिल्यांदा. आता आणखीन एक पॉइंट एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला गेलाय, बघूयात काय एक्सप्लेन केलं यांनी. लिहा. इफ द कलेक्टर इज ॲट लोअर पोटेन्शियल दॅन द इमिटर. हा इमिटर, याच्यावरती लाईट इन्सिडेंट होतीये, यातनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतायत. हा आमचा कलेक्टर, हा इमिटर, हा कलेक्टर. काय म्हटलंय, लिहा. इफ द कलेक्टर इज ॲट लोअर पोटेन्शियल दॅन द इमिटर, if the collector is at lower potential than the emitter, if the collector is at lower potential than the emitter, then the electrons are repelled by this decelerating potential. Then the electrons are repelled by the decelerating potential. कलेक्टरचं पोटेन्शियल कमी आहे इमिटर पेक्षा. सो कलेक्टर म्हणेल मला इलेक्ट्रॉन्स नको आहेत, त्याचं पोटेन्शियल निगेटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर. सो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्सना आता रिपेल करायला सुरुवात करतोय. इफ द कलेक्टर इज ॲट लोअर पोटेन्शियल दॅन द इमिटर, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय धिस डिसलरेटिंग पोटेन्शियल. त्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करायला चालू करतो कलेक्टर, नको आहेत म्हणतो हे इलेक्ट्रॉन्स. बर, पुढे लिहा. As the collector potential is made more negative, as the collector potential is made more negative, हे जे काय कलेक्टर प्लेट पोटेन्शियल आहे हे अजून निगेटिव्ह अजून निगेटिव्ह अजून निगेटिव्ह केलं जाईल. ऍज इट विल बी मेड मोर निगेटिव्ह, जितकं जास्त ते निगेटिव्ह केलं जाईल. ऍज द कलेक्टर पोटेन्शियल इज मेड मोर निगेटिव्ह, द फोटो करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. बरोबर आहे, हा जो काय फोटो करंट आहे तो डिक्रीज होत जातो. या ग्राफचा विचार करा की, या ग्राफचा विचार केला तर तुम्ही कलेक्टरचं पोटेन्शियल मोर निगेटिव्ह मोर निगेटिव्ह मोर निगेटिव्ह करायला आहे. इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव्हली चार्ज आहेत, ते अजून रिपेल अजून रिपेल अजून रिपेल व्हायला चालू होतील. सो करंट जो काय आहे तो डिक्रीज 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 होत अल्टिमेटली एका पर्टिक्युलर पोटेन्शियलला झिरो पण होणार आहे. तेच एक्सप्लेन करणं चालू आहे, तेच लॉजिक लिहिलं जात आहे. As the collector potential is made more negative, the photocurrent goes on decreasing. Photocurrent कमी कमी होत जातो. At stopping potential or the cutoff potential, at stopping potential or the cutoff potential, Vs किंवा मायनस Vs. Vs म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि डिसलरेटिंग पोटेन्शियल लिहायचं असेल तर मायनस Vs असं लिहावं लागेल. निगेटिव्ह मध्ये लिहायचं असेल तर मायनस Vs. At stopping, that is the cutoff potential, at stopping in bracket cutoff potential, at stopping in bracket cutoff potential, even the most energetic electron is stopped. तो सुद्धा रिपेल झाला. Even the most energetic electron is stopped. At stopping or cutoff potential, even the most energetic electron is stopped. And the photocurrent becomes zero. And the photocurrent becomes zero. असं एक निगेटिव्ह पोटेन्शियल असतं जे एवढं कॅपेबल आहे की तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनला सुद्धा रिपेल करतो. म्हणजे ज्या इलेक्ट्रॉनचा लॉस ऑफ एनर्जी झिरो झाला होता त्याच्याकडे मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी होती. जस्ट मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं होतं, ज्या इलेक्ट्रॉन्सचा लॉस ड्यू टू कोलिजन झिरो आहे त्यांच्याकडं फोटॉनची सगळी रिमेनिंग एनर्जी जी काय आहे ती ॲज अ कायनेटिक एनर्जी आहे. म्हणजे त्यांच्याकडे मॅक्सिमम पॉसिबल कायनेटिक एनर्जी आहे, कारण त्यांचा लॉस तर काय झालाच नाहीये. सो त्यांनी जी काय फोटॉनची एनर्जी यूज केली होती ती थोडीशी वर्क फंक्शन म्हणून यूज केली होती आणि शिल्लक राहिलेली विदाउट एनी लॉस ऍज अ
कायनेटिक एनर्जी म्हणून त्यांच्याकडे ती अवेलेबल होती. सो दॅट इज द मॅक्सिमम पॉसिबल कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो ती जी लोक आहेत ती सुद्धा थांबवली जातील, ती सुद्धा रिपेल केली जातील. सो ऍट स्टॉपिंग ऑर द कट ऑफ पोटेन्शियल इव्हन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड अँड द फोटो करंट बिकम झिरो. आणि मग करस्पॉन्डिंग फोटो करंट काय झाला? झिरो झाला. ओके, पुढे काय लिहिलंय बघा. द वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन इन स्टॉपिंग द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन म्हणूयात. द वर्क डन इन स्टॉपिंग द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थेरम माहिती आहे आपल्याला. ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय all the external forces is equal to change in kinetic energy. Work done by all the external forces is equal to change in kinetic energy असतं. सो पुढे तेच लिहिलेलं आहे वर्क एनर्जी थेरम. वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कसं लिहितो आपण? पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज, पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी कसं लिहिणार? फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. फायनल कायनेटिक एनर्जी मायनस इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. बर, आता आपण मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनला जर स्टॉप केलं, आपण जर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनला स्टॉप केलं तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल लिहा व्हीएस. स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती लिहिणार? व्हीएस. ओके, स्टॉपिंग पोटेन्शियल लिहा व्हीएस. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिहा मायनस ई. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिहा मायनस ई. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिहा मायनस ई. फायनल कायनेटिक एनर्जी, स्टॉप झाला ना तो इलेक्ट्रॉन, कलेक्टरने ऍक्सेप्ट तर नाही केला, कलेक्टरला येईपर्यंत तर तो स्टॉप व्हायला पाहिजे. सो त्याची फायनल कायनेटिक एनर्जी झिरो मायनस त्याची इनिशियल कायनेटिक एनर्जी जी काय आहे ती लिहा केई मॅक्स, कारण मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सुद्धा स्टॉप करायचा आहे. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल. फायनली तर इलेक्ट्रॉन स्टॉप झालाय, सो त्याची फायनल कायनेटिक एनर्जी झिरो मायनस इनिशियली त्याच्याकडे एनर्जी होती केई मॅक्स. पोटेन्शियल डिफरन्सची व्हॅल्यू आहे व्हीएस. पोटेन्शियल डिफरन्सची व्हॅल्यू आहे व्हीएस, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू मायनस ई. सो दिस इज द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन विच विल बी इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, बर, हा मायनस कॅन्सल करून टाका, हा मायनस कॅन्सल करून टाका. केई मॅक्सचा आन्सर काय आलं? ई इंटू व्हीएस. आता ई हा फक्त नंबर आहे, मायनस ई हा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन असतो, आणि आता ई म्हणजे फक्त एक नंबर आहे. ऑलवेज लक्षात घ्या, मी चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई न दाखवतो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मायनस ई न दाखवतो. ओके, आणि मला फक्त नंबर पाहिजे असेल तर मी ई लिहितो, अँड इफ आय वॉन्ट ओनली नंबर देन आय विल राईट ई. सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी केई मॅक्स कसं रिप्लेस करता येतं? ई इंटू व्हीएस न रिप्लेस करता येतं. यू कॅन रिप्लेस केई मॅक्स बाय ई इंटू व्हीएस. यू कॅन रिप्लेस केई मॅक्स बाय ई इंटू व्हीएस. तुम्हाला मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जीला ई इंटू व्हीएस न रिप्लेस करता येतं. चेक करा, समजलं का? स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि केई मॅक्स यांच्यामधलं रिलेशन हे पण लक्षात ठेवा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट रिलेशन्स. हे सुद्धा सारखं सारखं सबस्टिट्यूट करावं लागणार. हे सुद्धा रिलेशन तुम्हाला एमसीक्यू सोडवताना, क्वेश्चन सोडवताना, न्यूमेरिकल सोडवताना लागणार. केई मॅक्स, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जीला ई इंटू व्हीएस. ई इंटू व्हीएस त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे इथं, वर्क एनर्जी थेरम. वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स कायनेटिक एनर्जी. Work done by all the external forces acting on the system is equal to change in kinetic energy of the system. Work energy theorem. वर्क पॉवर एनर्जी मध्ये बघितलं होतं आपण. इलेक्ट्रिकल वर्क डन आहे पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज. पोटेन्शियल डिफरन्स आहे व्हीएस, चार्ज आहे मायनस ई ऑन द इलेक्ट्रॉन. फायनल कायनेटिक एनर्जी झिरो, इनिशियल कायनेटिक एनर्जी केई मॅक्स. कारण मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप करायचा आहे. पोटेन्शियल किती पाहिजे? स्टॉपिंग पोटेन्शियल पाहिजे, बाकी कुठले पोटेन्शियल चालणार नाही. स्टॉपिंग पोटेन्शियलच पाहिजे, तरच मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप होईल आणि करंट झिरो होईल. इज दॅट क्लिअर? So everyone reply me. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? Reply me one more time. आज शिकवलेल्या सगळ्या गोष्टी समजल्या का? लेक्चर लिव्ह करू नका, काही गोष्टी डिस्कस करतोय मी तुमच्याशी अजून. डोंट लिव्ह द लेक्चर, लिसन टू मी. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? सगळे एक्सप्लेनेशन समजले का? एक एक्सप्लेनेशन अजून राहिलंय, 8th नंबर एक्सप्लेनेशन आहे अजून एक ग्राफ प्रूव्ह करायचा आहे. हा वाला ग्राफ प्रूव्ह करायचा आहे, केलं जाईल, जस्ट डोंट वरी. हा
एकच राहिलाय. या सगळ्या समजल्या गोष्टी? अच्छा, एव्हरीवन रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, येस नो. सगळ्या गोष्टी लिहून झाल्या का बघा? क्लिअर आहेत का? चेक करा. गुड. बरोबर. रोटेशनल मोशन सॉल्विंग चालू केलं तुम्ही? रोटेशनल मोशन रिवाइज केलेला चॅप्टर सॉल्विंग चालू केला का तुम्ही? त्याचं सॉल्विंग चालू करा. दिवाळी नंतर जी टेस्ट असेल त्या टेस्टला रोटेशनल मोशन हा चॅप्टर असणार आहे. त्याच्याबरोबर अजून एखादा चॅप्टर पण असेल, तोही तुम्हाला मी डिक्लेअर करेन टेस्टच्या सिलेबसमध्ये. ओके, टेस्टच्या सिलेबसमध्ये रोटेशनल मोशन प्लस अजून एखादा चॅप्टर असेल, तोही चॅप्टर मी तुम्हाला सांगेन, कारण मध्ये तुम्हाला गॅप मिळतोय इनफ. त्या इनफ गॅपमध्ये तुम्ही अजून एखादा चॅप्टर रिवाइज करू शकता. ओके, बर. उद्याच्या लेक्चरला किंवा उद्या एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन आपण रोटेशनल मोशनचे काही क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करू, एमसीक्यूज पण आपण काही मिळून सॉल्व्ह करू. ओके, कारण थोडासा तो जुना चॅप्टर आहे, फार आधी तुम्ही शिकलेला होता. सो इट्स क्वाईट पॉसिबल दॅट थोडंसं ते विसरलं असेल. बेसिकली आपण जी काही रिव्हिजन केली आहे त्याच्यामुळे तर मोस्ट ऑफ दी चॅप्टर, त्याचे फॉर्म्युले, त्याचे क्रिटिकल लॉजिक सगळे आपण डिस्कस केलेले आहेतच, पण थोडंसं त्याचं लॉजिक ऍप्लिकेशन जे आहे ते पण बघूयात. सो आयदर उद्याच्या सकाळच्या लेक्चरमध्ये किंवा एखादं एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊन आपण रोटेशनल मोशनचे काही एमसीक्यूज डिस्कस करूयात. इज दॅट ओके? एव्हरीवन प्लीज रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. रोटेशनल मोशनचे काही एमसीक्यू सुद्धा आपण डिस्कस करूयात. आणि तुमचं सॉल्विंग तर तुम्ही चालू ठेवा. 4 दिवसामध्ये तुमचं एक्स्ट्रा जे काय सॉल्विंग दिलंय ते सॉल्विंग आणि तुमची त्या रोटेशनल मोशन चॅप्टरची रिव्हिजन कंप्लीट व्हायला पाहिजे. तुम्हाला तुमचे मटेरियल दिलेले आहेत, मॉड्यूलमधनं तुम्ही ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेलं आहे, तर आता त्या एक्स्ट्रा मटेरियल मधून रिव्हिजन कंप्लीट करा रोटेशनल मोशनची. ओके, असा एक एक चॅप्टर तुम्ही रिवाइज करत जायचं आहे. ठीक आहे, फाइन. सो इन दिस lecture we will stop at this point. Chalo, bye bye everyone. Let me end the lecture. Good day to all of you and complete the homeworks. Okay, chalo, bye. Let me end the lecture.